ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपाप्रदायिने गौड़कथा धामोदाय नगरग्रामतारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणां नष्टप्रायशो भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भागवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय पतित पावन गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। शुद्धि भक्तवृंद, आज पवित्र पावन तिथि, आज गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा बला है। तो आज आमादेर खूब आनंदेर दिन, सौभाग्येर दिन। एहेन पवित्र तिथिते आज गुरु महिमा, गुरु पूर्णिमार महिमा परिवेशन करार एहेन सुयोग हयेछे गुरु वैष्णवेर आशीर्वादे, आपनादेर सबार आशीर्वादे। तो आपनारा सबाई प्रचुर मात्राय आशीर्वाद करुन जाते करे किछु गुरु पूर्णिमार महिमा व्यक्त करा जाए। पतित पावन गुरु महाराजेर आशीर्वाद निये, जगतगुरु श्रील प्रभुपादेर आशीर्वाद निये आजकेर दिनेर महिमा आमरा एकटु श्रवण करार चेष्टा करब। सबाई अत्यंत मनोयोग सहकारे श्रवण करबेन। आज 29 जुलाई बुधवार, आज थेके चतुर्मास्य चालू होच्छे। आबार आज के गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा बला हय। आबार आजकेर सनातन गोस्वामीर तिरोभाव तिथि। तो एहेन पवित्र तिथिते गुरु महाराज त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज आमादेर मतो पतित अधोपतित बद्ध जीवदेरके, ब्रह्मांडे भ्रमणरत जीवदेरके तार अभय श्री चरण कमले आश्रय दान करेछेन, आमादेरके नित्य जीवन दान करेछेन। तो सेई पतित पावन गुरु महाराजेर श्री चरण कमले आत्मनिवेदन करार এই दिवस प्रति बछर आमादेर जीवने आसबे एवं एटार द्वारा आमरा स्मरण करब गुरु महिमा की, गुरु तत्व की, एवं जाते आमरा निवेदित आत्मा थाकी बा पूर्व बछरे गुरु आज्ञा पालन करते कोथाय कोन भूल त्रुटि अपराध हयेछे ता क्षमा चाइबार दिनও आज श्री गुरु चरण कमले शिष्येर द्वारा कृत कोनो भूल त्रुटि अपराध होले आजकेर दिने गुरुदेव बांछा कल्पतरुर न्याय तार बृहत् हृदय दिए तिनि शिष्यदेर समस्त कृत अपराध क्षमा करें। तो आज के देह मन बाक्य दिए
তাঁর শ্রীচরণ কমলে নিজেকে সঁপে দেওয়ার দিন গুরু পূর্ণিমা। তো আমাদের আচার্যরা যে শিক্ষা দিচ্ছেন, ভগবান কৃষ্ণ তো গীতাতে বলেছেন বা নিজে আচরণও করে দেখিয়েছেন শ্রী গুরুদেবের কাছে যাওয়া কত প্রয়োজন। গীতার 4:34 প্রভু বলেছেন, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানম জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন। সদ্গুরুর শরণাপন্ন হও, বিনম্র চিত্তে তার কাছে প্রশ্ন জানার চেষ্টা করো, অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করো, তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে এই চিন্ময় জ্ঞান, তার কোটি জন্মের তপস্যার ফসল তিনি তোমাকে দান করবেন। তো আমরা যদি দেখি, স্বয়ং ভগবানও শ্রী গুরুদেবের কাছে গিয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র, তাঁরও শ্রী গুরুদেব আছেন বশিষ্ঠ মুনি। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সান্দীপনী মুনির কাছে গিয়েছেন। স্বয়ং গৌরহরিও গুরুদেবের কাছে গিয়েছেন, ঈশ্বর পরিপাদ। তো একইভাবে আমাদেরও মানব জীবন সার্থক করার জন্য শ্রী গুরুদেবের চরণ কমলে আশ্রয় নিতে হবে। অর্জুনও যখন নিজের জীবনের সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে নিজে কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থা, তখনও তিনিও স্বয়ং ভগবানকে আধ্যাত্মিক গুরুরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। যখন একটা সন্তান জন্ম নেয়, প্রত্যেকটা বাবা মা, ওই সন্তানের পিতামাতা, তারা সন্তানের প্রতি মমতা অনুভব করেন, তাকে তিলে 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 পুষ্ট করেন। মাতা তার স্তন অমৃত দিয়ে, পিতা তার কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে তাকে তিলে তিলে খাইয়ে পড়িয়ে তাকে পড়াশোনা শিখিয়ে তার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করে তাকে মানুষ করেন পিতামাতা। তার জন্য বেস্ট স্কুল কোথায় পাওয়া যায় সেটা দেখেন, ভালো টিচার কোথায় পাওয়া যায় যাতে করে জাগতিক শিক্ষা দেওয়া যায়, যাতে করে সেই পিতামাতা যে সংগ্রাম করছে তাকে যাতে ইহজীবনে সেই সংগ্রাম না করতে হয়। সেই জন্য বাবা মা তার জন্য বেস্ট উপহার এনে এনে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ভালো মাস্টারমশাই, ভালো স্কুল, ভালো পড়াশোনা, ভালো বই, ভালো ঘর, সব কিছু আয়োজন করেন। সেটা পিতামাতার কর্তব্য, পিতামাতা সন্তানের জন্য সেটা করেন। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে সেই সন্তান যখন বড় হয়, আধ্যাত্মিক জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তারপরেও যদি আমরা জাগতিক সমস্যার দিকে তাকাই, তাহলে প্রচুর অপরাধ, প্রচুর ক্রাইম, প্রচুর এইরকম ব্যাংক ডাকাতি আজকাল যত হচ্ছে অনলাইনে। তো আজ বিশ্ব অনেক এগিয়েছে, টেকনোলজি এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু চরিত্র গঠন, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এগোয়নি। জাগতিক শিক্ষা তাকে বাবা মা উপহার দিয়েছে, ভালো পড়াশোনা, আজ গোটা টেকনোলজি আঙুলের মাথায় এগোচ্ছে। আমরা স্মার্টফোন ইউজ করছি, সব কিছু করছি, অনেক অনেক বড় বড় শিক্ষিত হচ্ছি ঠিকই, কিন্তু দেখা যায় যে অনেক বড় বড় অপরাধ শিক্ষিতদের দ্বারাই হচ্ছে। গ্রামের অশিক্ষিত স্কুল কলেজে যেতে পারেনি, তাদের দ্বারা বড় বড় ক্রাইম হচ্ছে না। তাদের জীবন সরল, তাদের চিন্তাভাবনা সরল। গ্রামে খেটে খাওয়া, গো পালন করা, কৃষিকাজ করা মানুষ, সাধারণ ছোটোখাটো ব্যবসা বাণিজ্য করা মানুষ, তাদের দ্বারা এত বড় বড় ক্রাইম দেখা যায় না। যদি আমরা ওয়ার্ল্ড নিউজ দেখি,
ওয়ার্ল্ড নিউজ যদি আমরা দেখি যে অনেক বড় বড় শিক্ষিত, অনেক বড় বড় কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার, তারা ডেটা হ্যাক করে ব্যাংকে থেকে সমস্ত কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে নিচ্ছে। তাহলে কি এটা কি কোনো অশিক্ষিত ব্যক্তি করলো? যথেষ্ট শিক্ষিত, স্কুল কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার পড়া, হ্যাঁ, তারা হ্যাক করছে। হ্যাঁ, যদি আমরা দেখি বড় বড় নার্সিংহোমে মানুষ মারা গেছে, কিন্তু তাকে আইসিইউতে রেখে কৃত্রিম যন্ত্রের দ্বারা তাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো দেখাচ্ছে কাঁচের ঘরের ওপার থেকে, এবং দিনের পর দিন যাচ্ছে, বিল বাড়ছে, বিল না দিলে ডেড বডি ছাড়া হচ্ছে না। তো এরকম অনেক ক্রূর ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটা সভ্য শিক্ষিত সমাজে ঘটছে। হ্যাঁ, অনেক বড় বড় অফিসাররা, অনেক বড় বড় বিল্ডিংয়ের ইঞ্জিনিয়াররা কি করে মেটেরিয়ালের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বড় বড় ব্রিজ বানাচ্ছে, মুনাফা লুটছে এবং ব্রিজ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। তো এই ব্রিজ যারা বানাচ্ছে তারা কি অশিক্ষিত ব্যক্তি? কত বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তি, কত বড় বড় কলেজ থেকে পাশ করা ব্যক্তি, কত বড় বড় আইপিএস অফিসার প্রচুর টাকা ঘুষ নিয়ে, কত বড় বড় হাই র্যাঙ্কের অফিসাররা অনেক টাকা ঘুষ নিয়ে মেডিসিনে ভেজাল হচ্ছে না? তাহলে এগুলো কি গ্রামের কোনো গো পালনকারী ব্যক্তিরা করছে? গ্রামের কোনো অল্প শিক্ষিত, অল্প স্কুল কলেজে যাওয়া ব্যক্তিরা করছে? তো টেকনোলজি হয়তো অনেক এগিয়েছে, অনেক হয়তো জাগতিক শিক্ষা এগিয়েছে, কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে তারা এটা করছে, কামের বশবর্তী হয়ে তারা এটা করছে। হ্যাঁ, তো ভেতরে যে শত্রু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য, হিংসা, বিদ্বেষ, জাগতিক শিক্ষার দ্বারা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভেতরের এই অগ্নিগুলোকে শান্ত করা যাচ্ছে না। ভেতরের এই যে জ্বলন, সেগুলো কিন্তু জাগতিক শিক্ষার দ্বারা ঠিক করা যাচ্ছে না। আমেরিকার মতো ধনী দেশ, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে সুইসাইড অ্যাটেম্পটের মাত্রা কত প্রবল। এত ধনী দেশ, কিন্তু মানুষ সুইসাইড করছে। এত লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে, এত পড়াশোনা করে, এত বড় বড় সিইও, এত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা নিদ্রা নেই, টেনশানে, রাত্রে ঘুম নেই, ঘুমের ঔষধ খেয়ে ঘুমাতে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তো এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জাগতিক শিক্ষা আমাদের ভেতরে প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়তে পারে না, প্রকৃত চরিত্র গঠন করতে পারে না। আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সেই জন্য ভগবান জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি, জগতে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরি। জীবের নিস্তারের জন্য জীব 84 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করছে। মশা, মাছি, টিকটিকি, কীট পতঙ্গ, জলচর, স্থলচর, খেচর, নিশাচর, উভচর হচ্ছে, আর জন্ম, মৃত্যু, বার্ধক্য রোগে ভয়ঙ্করভাবে তারা সেই সমস্যায় দগ্ধীভূত হচ্ছে। আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক, আদি আধ্যাত্মিক ক্লেশ তাদের উপরে আছড়ে পড়ছে। এত টেকনোলজি উন্নত হয়েছে, কিন্তু এই ত্রিতাপ ক্লেশ থেকে আমরা কেউ বাঁচতে পারিনি আজও। তাই জন্য জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি, জগতে প্রকাশিত হন গুরু রূপ ধরি। স্বয়ং ভগবান তার অবতার রূপে শ্রী ব্যাস অবতার, আজকের দিনে ব্যাসদেবের জন্ম বা এই প্রাকৃত জগতে ব্যাসদেবের আবির্ভাব তিথি আজকের, যেটাকে বলা হয় গুরু পূর্ণিমা। জাগতিক শিক্ষা আমরা পাই শিক্ষকদের থেকে, সেই জন্য টিচার্স ডে সেলিব্রেশন হয়।
শিক্ষক দিবস। আবার আধ্যাত্মিক শিক্ষক, তার আদি গুরু হচ্ছে ব্যাসদেব, তাঁর আজকের জন্মদিন। ব্যাসদেবের জন্মদিন আজ। আমাদেরকে নিস্তার করার জন্য, আমাদেরকে এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে উদ্ধার করার জন্য ব্যাসদেবের আবির্ভাব পূর্ণিমা আজকে। ব্যাস পূর্ণিমা বলা হয়, বা ব্যাসদেবের আবির্ভাব তিথি বা গুরু পূর্ণিমা। আদি গুরু রূপে স্বয়ং ভগবান ব্যাস অবতারে আমাদের কাছে এসেছেন আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য, আমাদেরকে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য, আমাদেরকে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে উদ্ধারের উপায় জানানোর জন্য, আমাদেরকে নিজের আসল পরিচয় জানানোর জন্য, নিজের আসল ঘর কোথায় জানানোর জন্য, নিজের কি করণীয়, কেন আমি মনুষ্য জন্ম পেয়েছি তা জানানোর জন্য প্রভু কৃষ্ণ গুরু রূপ ধরেছেন। আদি গুরু ব্যাসদেব রূপে এসেছেন আজকের দিনে। তো সেই আদি গুরু ব্যাসদেবের শ্রী চরণ কমলে আজকের দিনে গোটা বিশ্বব্যাপী সমস্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্যরা, গোটা বিশ্ববাসী আজ সেই আদিগুরু ব্যাসদেবের শ্রীচরণ কমলে মাথা নত করে, তাকে প্রণাম নিবেদন করে। আজকের দিনে ব্যাস পূর্ণিমা, আজ আধ্যাত্মিক শিক্ষা না পেলে তৃতীয় চক্ষু উন্মিলন হবে না, দিব্য জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন হবে না ব্যাসদেবের কৃপা ছাড়া। ব্যাসদেব পরাশর মুনি এবং সত্যবতীর পুত্ররূপে স্বয়ং ভগবান ব্যাস রূপে এখানে এসেছেন। অখণ্ড বেদকে তিনি চতুর্খণ্ড করেছেন, তাই তার আরেক নাম বেদব্যাস। বেদকে ব্যাস করেছেন, চার খণ্ড করেছেন, ঋক, সাম, যজু, অথর্ব, চারি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। কেন? কারণ কলিহত জীব আমরা যাতে আমাদের বুদ্ধি, আয়ু, মেধা সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পাপের কারণে। স্মৃতিশক্তি, মেধা শক্তি, ধৈর্য শক্তি, আয়ু কমে যাচ্ছে, এগুলো সব কমে যাচ্ছে দেখে আদিগুরু ব্যাসদেব আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার জন্য তিনি বেদকে লিপিবদ্ধ করলেন, লিখে প্রকাশ করলেন, চারি টুকরো করলেন। এছাড়া তিনি অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারতের মতো মহাকাব্য, যাতে করে কাহিনীর মাধ্যমে সরলভাবে আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, চরিত্র গঠনের শিক্ষা আমরা পেতে পারি, সেই জন্য অষ্টাদশ পুরাণ, 108 উপনিষদ আমাদেরকে প্রদান করেছেন, মহাভারতের মতো দিব্য গ্রন্থ। তারপরেও যখন ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হলেন না, আমাদের জন্য আরও কি করা যায়, তার হৃদয় যখন ব্যাকুল, তখন তাঁর গুরুদেব শ্রী নারদ মুনি তার কাছে এসে হাজির। নারদ মুনি তখন তাকে বললেন, ভগবান কৃষ্ণের দিব্য লীলা সমন্বিত, স্পেশালি ভগবান এবং তার ভক্তদের দিব্য লীলা নিয়ে তুমি গ্রন্থ রচনা করনি এখনো, তাই জন্য তোমার মন এত কিছু রচনা করার পরেও ব্যাকুল। তাই তুমি অমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতম রচনা করো, যা সমস্ত বেদের পরিপক্ক সুপক্ক ফল। বেদটা যদি আম গাছ হয়, পাকা আম হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। তুমি শ্রীমদ্ ভাগবতম রচনা করো। তখন ব্যাসদেব আমাদের জন্য গ্রন্থের রাজা অমল পুরাণ, যার মধ্যে কোনো মল নেই, অমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতম রচনা করলেন, যেখানে ভগবান এবং তার মহান মহান শুদ্ধ ভক্তদের দিব্য লীলা আছে, যা শ্রবণ করে আমাদের হৃদয়কে আমরা
শান্ত করতে পারি, হৃদয়কে পবিত্র করতে পারি, হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারি এবং হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম বর্ধিত করতে পারি। এটা ব্যাসদেবের কৃপা, এই সেই গুরু পূর্ণিমা। তো এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের জাগতিক শিক্ষকের কাছে যেমন যেতে হবে ইহজীবন ঠিক করে চালানোর জন্য, অন্ন বস্ত্র রুটি রুজি রোজগারের জন্য যেমন প্রয়োজন জাগতিক শিক্ষক, ঠিক তেমনি আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্য, আত্মাকে মুক্ত করার জন্য, আত্মাকে এই জন্ম মৃত্যু থেকে বের করার জন্য, এই দুঃখকে চিরতরে নিবৃত্তি করার জন্য, এই যে একটাই সুযোগ আমরা পেয়েছি মনুষ্য জন্ম, এটাকে সার্থক করার জন্য আমাদেরকে আধ্যাত্মিক গুরুও দরকার। আধ্যাত্মিক গুরু থাকলে এই জগতে যে বিচলিতকর পরিস্থিতি, উদ্বেগকর পরিস্থিতি, দ্বিধাকর পরিস্থিতি, এই জগৎ তো সুখ দুঃখ দিয়ে তৈরি, সম্মান অপমান দিয়ে তৈরি, শীত গ্রীষ্ম দিয়ে তৈরি, ভালো লাগা খারাপ লাগা দিয়ে তৈরি। এই জগতের এই বিচলিতকর পরিস্থিতি পাল্টানো যাবে না, এটা এই জগতের নিয়ম, এটা দুঃখের আলয়, এটা পাল্টানো যাবে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে গেলে আধ্যাত্মিক গুরু শিখিয়ে দেবেন আমাকে যে কিভাবে এই বিচলিতকর পরিস্থিতির সামনাসামনি হতে হয়, কিভাবে বিচলিতকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। আধ্যাত্মিক গুরু আমাকে শিক্ষা দান করবেন। যেমন আমরা যদি দেখি যে নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর আধ্যাত্মিক শিক্ষার একদম পরাকাষ্ঠার স্তরে আছেন। তো তিনি হরিনাম জপ করছেন এবং স্বয়ং মায়াদেবী তাকে প্রলোভিত করার জন্য, তাকে ভ্রষ্ট করার জন্য, তাকে দিগ্ভ্রান্ত করার জন্য, এই ভক্তি পথ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য স্বয়ং মায়াদেবী গণিকার পোশাক পরে তার সামনে এসেছে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছিল বলে দেখুন কিভাবে সেই কঠিন পরিস্থিতি, একজন বেশ্যার রূপ ধরে এসেছে হরিদাস ঠাকুরের সামনে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছিল বলে তিনি ওই গণিকাকেও মহান বৈষ্ণবী বানিয়ে দিয়েছেন। আর যদি আধ্যাত্মিক শিক্ষা না থাকবে তাহলে কি হবে? ওই মায়ার দ্বারা প্রলোভিত হয়ে সেও বিভ্রান্ত হয়ে অধঃপতিত হবে। এই জন্য জাগতিক এই ওঠানামা এটা থাকবে, জাগতিক বিচলিতকর পরিস্থিতি থাকবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকলে সে বিপথগামী হবে না। কোনো ডাক্তার, তার যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকে তাহলে সে নার্সিংহোম চালাতে গিয়ে, হসপিটাল চালাতে গিয়ে, অপারেশন করতে গিয়ে বা কোনো পেশেন্টদের সাথে ডিল করতে গিয়ে 2 নম্বরই করবে না, কারণ সে তার চরিত্র সুগঠিত চরিত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকলে। আর যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকবে না তখন তার দ্বারা কোটি কোটি টাকা স্ক্যাম হবে। কোনো মাস্টারমশাই, কোনো ইঞ্জিনিয়ার, কোনো ব্যারিস্টার, কোনো বড় বড় অফিসার, সবারই জাগতিক শিক্ষা তো আছেই, সাথে যদি পারমার্থিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা থাকে তাহলে তার দ্বারা জগতের যে সমস্ত ভুল কর্ম সেগুলো হবে না। সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে এবং সমাজকে রক্ষা করতে পারবে, কারণ তার সুগঠিত চরিত্র। এই সুগঠিত চরিত্র আসবে কিভাবে? দিব্য জ্ঞান থেকে। আর এই দিব্য জ্ঞান পেতে গেলে কি করতে হবে? আমাদেরকে আধ্যাত্মিক গুরুর সন্ধান করতে হবে, সদ্গুরুর সন্ধান করতে হবে। এই জন্য দুটো বিদ্যায় যিনি নিজেকে বিদ্যার প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে তার দুর্লভ মানব জন্মকে সার্থক করে চলে যেতে পারবেন। নতুবা কেবল জাগতিক শিক্ষা আমাদেরকে এই জন্ম মৃত্যু থেকে পারাপারের জন্য যথেষ্ট নয়। অন্ন বস্ত্র রুটি রুজি রোজগারের জন্য জাগতিক শিক্ষা
যথেষ্ট, কিন্তু জন্ম মৃত্যু থেকে পারাপারের জন্য, গোলকে ফেরত যাওয়ার জন্য, স্বরূপেতে সবার হয় গোলকেতে স্থিতি, নিজের পরিচয়, কে আমাকে বানালো, কিভাবে প্রকৃতি চলছে, ভগবান কে, কি করতে আমি এখানে এসেছি, কি আমার করণীয়, কোনটা জীবনে চলার পথে ভুল, কোনটা ঠিক, এগুলো যদি জানতে হয় তাহলে আমাদেরকে সদ্গুরু সন্ধান করতে হবে। আজ সেই গুরু পূর্ণিমা। সমস্ত গুরুদেবদেরকে একত্রে, শিক্ষা গুরু, দীক্ষা গুরু, পথ প্রদর্শক গুরু, চৈতন্য গুরু, সমস্ত শ্রী গুরুদেবদেরকে একত্রে আজকের প্রণাম নিবেদন করার দিন হচ্ছে এই গুরু পূর্ণিমা বা ব্যাস পূর্ণিমা। আদি গুরু ব্যাসদেবের আজকে পূজা নিবেদন করা হয় গুরু পূর্ণিমার দিবসে। শ্রী শ্রী রাধা মাধব সখী বৃন্দা কি জয়, पंचदत्त गौरनिताय की जय, प्रभु जगन्नाथ बलराम सुभद्र महारानी सुदर्शन चक्र जीव की जय, प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। তো এই হচ্ছে গুরু পূর্ণিমার মহিমা। হরে কৃষ্ণ। তো কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ আমার তরফ থেকে হলে আমাকে মাফ করবেন, ক্ষমা করবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত কোটি ভক্তবৃন্দ কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দ হরি হরি बोल।